ನಾನು ರಶ್ಮಿ. ನಗರದ ಕನ್ಗಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 75ನೇ ಆಜಾದಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರಿಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕಂದಗಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 75ನೇ ಆಜಾದಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೂ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. वित्त मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री जी, आरबीआई के गवर्नर, नाबार्ड के चेयरमैन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन और देश के विशाल बैंकिंग समूहों के सभी अधिकारीगण, अलग अलग राज्यों में अनेक स्थानों पर उपस्थित मंत्री परिषद के मेरे साथी, वहां के सांसद, विधायक और वहां रहने वाले सारे डिपॉजिटर्स, हमारे सभी जमाकर्ता भाई और बहनों, आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बना है. आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें डिपॉजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा है. बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. अभी आज यहां इस कार्यक्रम में और इसके बाद भी 3 लाख और ऐसे डिपॉजिटर्स को बैंकों में फंसा उनका पैसा उनके खाते में जमा होने वाला है, पैसा उनको मिलने वाला है. ये अपने आप में छोटी बात नहीं है और मैं खास करके हमारे देश को, हमारे जो मीडिया के साथी हैं, आज मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. और मेरा अनुभव है, जब स्वच्छता अभियान चला रहा था, मैंने मीडिया के मित्रों को रिक्वेस्ट की, आज भी उसको वो बराबर मेरी मदद कर रहे हैं. आज मैं फिर से उनको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं. हम जानते हैं कोई बैंक डूब जाए तो कई दिनों तक खबरें फैली रहती है टीवी पर, अखबारों में. स्वाभाविक भी है क्योंकि वो घटना ही ऐसी होती है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बन जाती है, बहुत स्वाभाविक है. लेकिन आज जब देश ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, एक बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है, डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि उसकी भी उतनी ही चर्चा मीडिया में हो, बार बार हो.
इसलिए नहीं कि मोदी ने किया इसलिए करना है, ये इसलिए जरूरी है कि देश के डिपॉजिटर्स में विश्वास पैदा हो सकता है कुछ लोगों के गलत कारणों से, गलत आदतों से कोई बैंक डूबेगा, हो सकता है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा, जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा। ये मैसेज से देश के जमाकर्ता में विश्वास पैदा होगा, बैंकिंग व्यवस्था पे भरोसा पैदा होगा, और ये बहुत जरूरी है। जब कोई बैंक संकट में आ जाता था तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को अपना ही पैसा, ये पैसा उनका खुद का है, जमाकर्ता का पैसा है, उनका खुद का पैसा पाने में नाकों दम निकल जाता था, कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी, और चारों तरफ जैसे हाहाकार मच जाता था, और ये बहुत स्वाभाविक भी था। कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा कराता है, खासकर हमारे मध्यम वर्ग के परिवार, जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, वो फिक्स इनकम वाले लोग हैं, उन लोगों के जीवन में तो बैंक ही उनका आसरा होती है। लेकिन कुछ लोगों की गलत नीतियों के कारण जब बैंक डूबता है तो सिर्फ इन परिवारों का सिर्फ पैसा नहीं फंसता था, एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी ही फंस जाती थी। पूरा जीवन एक समय एक प्रकार अंधकार सा लगता था। क्या करेंगे? बेटी को कॉलेज की फीस भरनी है, कहां से भरेंगे? बेटी की शादी करनी है, कहां से पैसा लाएंगे? किसी बुजुर्ग का इलाज कराना है, कहां से पैसा लाएंगे? अभी बहन जी मुझे बता रही थी कि उनके परिवार में हार्ट का ऑपरेशन कराना था, कैसी दिक्कत आई, और अब ये कैसा काम हो गया। इन सवालों का पहले कोई जवाब नहीं होता था। लोगों को बैंक से अपना ही पैसा ये प्राप्त करने में, निकलवाने में बरसों लग जाते थे। हमारे गरीब भाई बहनों ने, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने, हमारे मध्यम वर्ग ने दशकों तक इस स्थिति को भोगा है, सहा है। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंकों के मामले में समस्याएं और अधिक हो जाती थी। आज जो लोग अलग अलग शहरों से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो इस दर्द, इस तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए ही हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ फैसले लिए, रिफॉर्म किया, कानून में बदलाव किया। हमारे बैंक जमाकर्ताओं के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी भरोसे के प्रतीक है। इसी भरोसे, इसी विश्वास को सशक्त करने के लिए बीते सालों से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हर प्रकार से सशक्त की गई है। जब आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा। हमने कोऑपरेटिव की नई व्यवस्था की है, नई मिनिस्ट्री बनाई है। इसके पीछे भी कोऑपरेटिव संस्थाओं को ताकतवर बनाने का इरादा है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के रूप में विशेष व्यवस्था बनने से भी कोऑपरेटिव बैंक
अधिक सशक्त होने वाले हैं। साथियों, दशकों दशक तक देश में यह धारणा बन गई थी कि बैंक सिर्फ ज्यादा पैसे वालों के लिए होता है, ये अमीरों की ही। ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ನ ಸಂಸದರಾದ ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 700 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇವಲ ನೌಕರಸ್ಥರಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ 700 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಂತನ್ನ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕಬೇಕು. ಕೇವಲ ನೌಕರಸ್ಥರಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಂತವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ಗಳಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಸವಲತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಅದರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 50,000ದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ಸಿಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಂತ ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. 50% ಜಾಸ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬದ ಬದುಕು, ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನೇ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀರೋ ಬಜೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 43 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ತರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಖಾತೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಖಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ
ಠೇವಣಿದಾರನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಠೇವಣಿದಾರರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹಣ ಅವನಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇವತ್ತು ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ RBI, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 135 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಸಾಲ ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ನಾವು 2014ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ 2014ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ನಾವು 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಕೇವಲ 12 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 333 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಬಡವರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಏಳಿಗೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅನೇಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುದರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ಬಡವರು, ದೀನರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಕೃಷಿಕರು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಹತ್ತಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೋದಿಯವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಯವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ 335 ಕೋಟಿ ಜನರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸುಪುತ್ರಿಯರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸುಮಾರು 146 ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ GST ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. GST ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 2019ರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತತ್ತರಿಸಿತು. ಭಾರತವು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ
ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದು 10-15 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸರಿಸಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 125 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು 3ನೇ ಅಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದವರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಮಾಯ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳು. ಹೀಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಬಡವರಿಗಲ್ಲ, ಇನ್ನಿತರ ದೇಶದ ಬಡವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಔಷಧಗಳು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಕೊಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 18 ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ರವಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಾತ್ರ 100 ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳು ಉಳಿದಿರ್ತಾರೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಐ ನ್ಯೂಸ್, ಉತ್ತಮ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ.